Amen. Very good morning, church. Once again, we welcome you in the name of Jesus. मंडळी, पुन्हा एकदा सर्वांना शुभ सकाळ. प्रभू येशूच्या नावामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आम्ही करत आहोत. Shall we commit this time into God's hand ही वेळ प्रभूच्या हातामध्ये आपण सोपवून देऊया. with the word of prayer? छोटीशी प्रार्थना आपण करूया. Father, I pray in Jesus' name. प्रभू देवा, येशूच्या नावामध्ये मी प्रार्थना करत आहे. We commit this time into your hand. प्रभू, ही वेळ तुझ्या हातामध्ये आम्ही समर्पित करत आहोत. Every child who's listening to this word and to worship, joining, Lord. आणि प्रभू, जे प्रत्येक तुझं लेकरू प्रभू आमच्या सोबत तुझी आराधना करत आहे, तुझं हे वचन ऐकत आहे प्रभू. Father, we pray, Holy Spirit, you God to touch us, and Lord, you be glorified and be exalted in our worship, Lord. आणि प्रभू, आमची प्रार्थना आहे की तू प्रभू आम्हाला स्पर्श कर आणि आमच्या परमेश्वर आराधनेद्वारे प्रभू तुझं गौरव, तुझी महिमा होते. Lord, I pray for the worship song, you bless it and be exalted, Lord. आणि प्रभू, वर्शिपच्या गाण्यासाठी मी प्रार्थना करत आहे प्रभू, ते गीत देखील तू आशीर्वादित कर आणि तुझं गौरव त्याच्याद्वारे Even the होते. word we commit into your hand. प्रभू, येणारं वचन देखील तुझ्या हातामध्ये आम्ही समर्पित करतो. Father, you accomplish your will and your purpose into our life. प्रभू देवा, आमच्या जीवनामध्ये तुझा उद्देश, तुझी इच्छा येशूच्या नावात तू पूर्ण कर. Lord, use Abhijit and myself as an instrument, Lord. आणि प्रभू, आम्हा दोघांनाही तुझं साधन म्हणून तू उपयोग कर. In Jesus' name we pray. प्रभू येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो. Can we say amen? आमेन. నీ సన్నిధిలో సంతోషము, నీ సన్నిధిలో సమాధానము, నలిగి ఉన్న వారికి బలపరచెను, చెరులో ఉన్న వారికి స్వాతంత్రము. నీ సన్నిధిలో సంతోషము, నీ సన్నిధిలో సమాధానము, నలిగి ఉన్న వారికి బలపరచెను, చెరులో ఉన్న వారికి స్వాతంత్రము. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. నీ సన్నిధిలో సంతోషము, నీ సన్నిధిలో సమాధానము, నలిగి ఉన్న వారికి బలపరచెను, చెరులో ఉన్న వారికి స్వాతంత్రము. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. నీలోనే నేనుంటాను, నీలోనే జీవిస్తాను, ఇడవడు ఎడవాయను, మరువగా ప్రేమిస్తాను. నీలోనే నేనుంటాను, నీలోనే జీవిస్తాను, ఇడవడు ఎడవాయను, మరువగా ప్రేమిస్తాను. ఓ
సన్నిధిలో సంతోషము, నీ సన్నిధిలో సమాధానము, నలిగి ఉన్న వారిని బలపరచెను, చెరులో ఉన్న వారికి స్వాతంత్రము. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. నాలో నీవు, నీలో నేను, నా కొరకే నీవు, నీ కొరకే నేను, నీలో నేను, నాలో నీవు, నా కొరకే నీవు, నీ కొరకే నేను. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. ఇక భయమే లేదు, దిగులే లేదు, నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు. ఇక భయమే లేదు, దిగులే లేదు, నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు. I'm very much glad to be here once again in God's presence. आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये येऊन मला खरंच आनंद वाटत आहे. I give you all glory to Jesus and thank Him. आणि सर्व गौरव मी प्रभू येशूच्या नावाला देतो आणि त्याला मी धन्यवाद देतो. Shall we go into God's word? देवाच्या वचनामध्ये आपण जाऊया. Today I want to encourage you with the word of God. आणि आज देवाच्या वचनामधून मला तुम्हाला उत्तेजन करायचं आहे. You know, the God's purpose are greater than the problem which you and I are facing. आणि तुम्ही आणि मी ज्या समस्येला तोंड देत आहोत त्या समस्येपेक्षा परमेश्वराचा जो उद्देश आहे तो उद्देश मोठा आहे. Sometimes we are so much occupied and our sight has become a narrow, the things which we are going and facing in our life. आणि कधी कधी ज्या गोष्टीमधून आपल्या जीवनातून आपण जात आहोत, ज्या परिस्थितीला आपण तोंड देत आहोत त्याच्यासाठी आपली नजर जी आहे, आपला दृष्टिकोन जो आहे तो सीमित झालेला. Sometimes our understanding has become a dull when we go through the season of tough time in our life. आणि जेव्हा कधी कधी आपल्या जीवनामध्ये कठीण स्थितीमधून आपण जातो, आपली समज जी आहे ती संकोचित होऊन जाते. We neglect what God has spoken to you and to me. आणि परमेश्वर तुम्हाशी आणि माझ्याशी काय बोललेलं आहे अशा परिस्थितीमध्ये आपण विसरून जातो. And that's why we struggle more. We go through a tougher time more and more. आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं, अधिक आणि अधिक जास्त वाईट परिस्थितीमध्ये आपण जातो, जास्त आणि जास्त संघर्ष आपण But I want to encourage you, church, this morning time, पण मंडळी आज सकाळी मला तुम्हा सर्वांना उत्तेजन करायचं आहे that God's purpose are greater than the problem which you and I face in our life. आणि मला सांगू द्या की तुम्ही आणि मी आपल्या जीवनामध्ये ज्या परिस्थितीला तोंड देत आहोत त्या परिस्थितीपेक्षा परमेश्वराचा उद्देश आपल्या जीवनामध्ये मोठा आहे. You know, the book of Philippians in the New Testament, chapter 1 and verse 6 says in this way. आणि फिलिप्पियरास पत्राचा पहिला अध्याय 6व्या वचनामध्ये देवाचं वचन असं म्हणतं. It says, be confident of this very thing, that which He has begun the good work in you will perform it until the day of the Lord Jesus आणि वचन Christ. या ठिकाणी असं म्हणतं, ज्याने तुमच्या ठाई चांगले काम आरंभिले तो ते येशू ख्रिस्ताच्या दिवसापर्यंत
सिद्धीस नेईल हा मला भरवसा आहे. In other words, what the Bible is talking here. आणि दुसऱ्या शब्दामध्ये पवित्र शास्त्र या ठिकाणी काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. The work what God has begun in your life and my life. आणि जे कार्य परमेश्वराने तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये सुरुवात केलेलं It आहे is going to be keep on. It is going to keep on going on in our life आणि ते कार्य जे आहे आपल्या जीवनामध्ये सुरू राहणार आहे until it is accomplished the day of the redemption. आणि जोपर्यंत सुटकेचा दिवस येत नाही तोपर्यंत ते कार्य सुरूच राहणार आहे. Regardless what you see now, आणि काही हरकत नाही की आता सध्याला तुम्ही जीवनामध्ये कोणती परिस्थिती पाहत आहात regardless what you feel now, आणि काय तुम्हाला आता वाटत आहे, काही हरकत नाही. no matter what you feel, what you think and what you see, आणि तुम्ही काय पाहत आहात, तुम्हाला काय वाटतं, तुम्हाला काय जाणवतं, याच्याविषयी काही हरकत नाही. God is working. मला सांगू द्या तरी देखील परमेश्वर कार्य करत आहे. His work has not stopped. त्याचं कार्य जे आहे ते थांबलेलं नाहीये. He's working in you and me. तो तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये कार्य करत आहे. Oh my brother and sister, हो माझ्या बंधू भगिनीनो, like you have not reached to the point where God wants to take you. आणि ज्या ठिकाणापर्यंत परमेश्वराला तुम्हाला घेऊन जायचं आहे अजूनपर्यंत त्या ठिकाणापर्यंत तुम्ही पोहोचलेला नाहीये. You have not reached to the potential where God has planned you to reach to that place. आणि परमेश्वरानं ज्या क्षमतेनं त्या ठिकाणापर्यंत पोहोचण्यासाठी तुमच्यासाठी योजना केलेली आहे त्या क्षमतेपर्यंत अजून देखील तुम्ही पोहोचलेला नाहीये. The great days are at the head, my brothers and sisters. माझ्या बंधू बहिणी मला सांगू द्या की महान आणि मोठे दिवस अजून आपल्या पुढे आहेत. God has not finished his work in you. आणि अजून देखील प्रभूने त्याचं काम तुमच्यामध्ये संपवलेलं But नाहीये. he is still working in you. पण तो अजून देखील तुमच्यामध्ये कार्य करत आहे. He will complete, the Bible says. आणि बायबल असं म्हणतं जे काम त्याने सुरुवात केलेलं आहे ते काम तोच पूर्ण करेल. But as we are going on this life, पण जसं या जीवनामध्ये आपण पुढे जात आहोत we see the Satan and the hell is attacking our lives. आणि आपण पाहतो की सैतानाद्वारे नरकाद्वारे वेळोवेळी हल्ले आपल्या जीवनावरती येत We आहेत. find ourselves in the midst of the trials and tragedies and testings and affliction and so on. आणि संकट आणि परीक्षा, मोह, दुःख अशा अनेक परिस्थितीमध्ये आपलं जीवन जे आहे अडकलेलं आपल्याला दिसून येत आहे. So many setbacks we face in our life. आणि आपल्या जीवनामध्ये अनेक गोष्टी मागे उरलेल्या आणि आपल्याला बांधून ठेवताना आपल्याला दिसून येत But I आहेत. want to tell you good news this morning time. पण आज सकाळी मला तुम्हाला एक चांगली बातमी सांगू द्या. Your destiny is greater than your disaster. आणि तुमच्या विनाशापेक्षा तुमचं भविष्य मोठं आहे. Your God's purpose is greater than your problem. तुमच्या समस्येपेक्षा तुमच्यासाठी देवाचा उद्देश मोठा आहे. Let me tell you, hell does not have enough devils to stop you. मला सांगू द्या की नरकामध्ये पुरेसं सामर्थ्य नाहीये तुम्हाला थांबवण्यासाठी. God's purpose, it does not have an ability to stop the God purpose in your life and my life. आणि जो उद्देश परमेश्वराचा तुमच्या आणि माझ्या जीवनासाठी आहे सैतानाच्या कुठल्याही गोष्टी तो उद्देश थांबवण्याचं सामर्थ्य त्याच्यामध्ये नाहीये. God has not brought you and me thus far to forsake you and me, but to rise us and to establish us and to accomplish his purpose in you and me. आणि परमेश्वराने तुम्हाला आणि मला इथपर्यंत आपण निराश व्हावं आणि इथंच आपण सोडून द्यावं यासाठी आणलेलं नाहीये, पण परमेश्वराने आपल्याला दिलेलं कार्य पूर्ण करण्यासाठी इथपर्यंत आणलेलं आहे. Oh my brother and sister, हो माझ्या बंधू भगिनींनो, hell is not in the control of our lives. Let me tell you, God is in the control. आणि मला सांगू द्या आपल्या जीवनाचं नियंत्रण नरकाच्या हातामध्ये नाहीये, आपल्या जीवनाचं नियंत्रण परमेश्वराच्या We हातामध्ये आहे. are no more belong to devil, but we belong to God. आणि आपण सैतानाचे लोक नाहीये, आपण परमेश्वराचे लोक आहोत. So Satan does not control our future, but it is God who is handling and controlling our future. आणि म्हणून सैतान आपल्या भविष्याचं नियंत्रण करत नाहीये, तर परमेश्वर स्वतः आपल्या भविष्याचं नियंत्रण करत आहे. Just like the devil could not keep Jesus or control Jesus or hold Jesus in the grave and keep him there, in the same way it cannot keep you and me wherever in whichever situation we are in. आणि ज्या रीतीनं त्या ठिकाणी सैतान प्रभू येशू ख्रिस्ताला त्या मरणाद्वारे त्या कबरेमध्ये तो धरून ठेवू शकला नाही, तशाच रीतीनं मला सांगू द्या ज्या कोणत्या परिस्थितीमध्ये आपण अडकलेलो आहोत
सैतान त्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला तसंच अडकू शकत नाही. You know, the book of Bible, Acts chapter 2, verse 23 and 24 says in this way. आणि प्रेषितांची कृत्ये 2 अध्याय 23 आणि 24 वचन असं म्हणतं. And him being delivered by the determined counsel and foreknowledge of God, yet has taken by the wicked hands and have crucified and slain, whom God has raised up, having loosed the pain of death, because it was not possible that he should be hold on of it. वचन असं म्हणतं, तो देवाच्या ठाम संकल्पानुसार व पूर्व ज्ञानानुसार तुमच्या स्वाधीन झाल्यावर तुम्ही त्याला धरून अधर्म्याच्या हाताने वधस्तंभावर खिळून मारले. त्याला देवाने मरणाच्या वेदनापासून सोडवून उठविले, कारण त्याला मरणाच्या स्वाधीन राहणे अशक्य होते. My brothers and sisters, the Bible says माझ्या बंधू भगिनीनो, बायबल या ठिकाणी असं म्हणतं, it was impossible for the death to hold him. आणि मृत्यूला, मरणाला त्याला धरून ठेवणं हे अशक्य असं होतं. The Roman soldier did not have enough power to hold him. आणि रोमन सैनिकांमध्ये पुरेसं सामर्थ्य नव्हतं त्याला धरून ठेवण्यासाठी. You know, devil did not have enough power to stop the resurrection of Jesus Christ. आणि सैतानाकडे पुरेसं सामर्थ्य नव्हतं प्रभू येशू ख्रिस्ताला पुनरुत्थित होण्यापासून थांबवण्यासाठी. Because Jesus was destined to go into grave and he was destined to come out as a resurrected. कारण प्रभू येशू ख्रिस्त कबरेमध्ये जाणं आणि मरणातून तो परत पुनरुत्थित होणं हे पूर्व नियोजित असं होतं. Jesus knew that he is going to be crucified and he also knew he is going to get resurrected. प्रभू येशूला ठाऊक होतं की त्याला वधस्तंभावर खिळण्यात येणार आहे आणि तो पुनरुत्थित होणार आहे, हे देखील त्याला ठाऊक He होतं. knew that cross is not the end of the story but the beginning of the history. आणि त्याला माहिती होतं की वधस्तंभ हा कथेचा अंत नाहीये, पण तो इतिहासाचा सुरुवात आहे, हे देखील त्याला माहिती होतं. My brothers and sisters, the children of Israel, when they actually, like before they came back from Egypt, but before entering into Canaan, आणि ज्यावेळेस ते इस्रायल लोक ज्यावेळेस ते मिस्रातून बाहेर आले, पण त्या कनान देशामध्ये जाण्याच्या आधी there was a lot of trials and testing they have to go through and they have gone through. आणि त्या मधल्या काळामध्ये अनेक परीक्षेमधून, अनेक संकटातून त्यांना जावं लागलं. But the trials and testing could not stop the children of Israel from entering into blessing and Canaan. पण ते संकट आणि त्या समस्या ज्या आहेत इस्रायल लोकांना त्या कनान देशामध्ये जाण्यापासून त्या थांबवू शकल्या नाही. My brothers and sisters, what I want to say this morning time, like one door is closed for you, then you should remember there is another door which is opening for you. आणि माझ्या बंधूंनो, आज सकाळी माझी इच्छा आहे तुम्ही काय समजून घ्यावं, जर एक दरवाजा तुम्हाला बंद दिसत असेल, मला सांगू द्या, प्रभूने तुमच्यासाठी दुसरा दरवाजा उघडलेला आहे. If you feel things are come to end, then you should believe that things are going to begin new way. आणि जर तुम्हाला असं वाटतं आता सगळं संपत आलेलं आहे, तर मला असं सांगू द्या, विश्वास करा, काहीतरी नवीन सुरुवात तुमच्या जीवनात होणार Your आहे. future is greater than your present situation. आणि तुमच्या सध्याच्या वर्तमान स्थितीपेक्षा तुमचं भविष्य हे महान असणार आहे. God will bring you out of your afflictions and your trials and your sorrows, and no matter what you're going through. आणि ज्या कोणत्या परिस्थितीमधून तुम्ही जात आहात, सर्व दुःख, सर्व समस्या, संकट, या सगळ्यातून परमेश्वर तुम्हास बाहेर काढणार आहे. God brought children of Israel out of Egypt. आणि परमेश्वराने इस्रायल लोकांना मिस्रातून बाहेर आणलं. The same God brought the Daniel out of the lion's den. आणि ज्या रीतीने परमेश्वराने दानिएलला त्या सिंहाच्या गुहेतून बाहेर In आणलं, the same way he will bring you out of your situation. तशाच रीतीने परमेश्वर तुम्हाला देखील तुमच्या परिस्थितीमधून नक्कीच बाहेर आणेल. Oh, the Bible says in the book of Psalm chapter 34 and verse 19. आणि स्तोत्र संहिता 34 अध्याय आणि 19 वचनामध्ये पवित्र शास्त्र त्या ठिकाणी असं म्हणतं, It says, many are the affliction of righteous, but the Lord delivered them out of them all. आणि वचन असं म्हणतं, नीतिमानाला फार कष्ट होतात, तरी परमेश्वर त्या सर्वातून त्याला सोडवतो. Like book of Psalm chapter 30 and verse 5 says in this way. आणि स्तोत्र संहिता 30 अध्याय आणि 5 वचन असं म्हणतं, Weeping may endure for a night, but the joy comes in the morning. आणि खूप सुंदर वचन, त्या वचन असं म्हणतं, रात्री विलापाने बिरहाड केले,
तरी प्रातकाळी हर्षध्वनी होतो. No problem is designed to last forever. आणि कोणतीही समस्या सर्व काळ टिकण्यासाठी आलेली नाहीये. No storm, no trials, no affliction is designed or made to remain forever. आणि कोणतेही वादळ, कोणतेही संकट, कोणतीही समस्या सर्व काळ तुमच्या जीवनामध्ये टिकण्यासाठी ते आलेलं नाहीये. In the book of Romans chapter 8 verse 37 says, आणि रोमकरास पत्र याचा 8वा अध्याय आणि 37 वचन असं म्हणतं, in all things we are more than conquered through him that love us. Hallelujah. वचन असं म्हणतं, ज्याने आपणावर प्रीती केली त्याच्या योगे या सर्व गोष्टीत आपण महाविजयी ठरतो. You know, in the 2 Corinthians chapter 2 verse 14 says, आणि दुसरे कोरिन्थीकरास पत्र 2रा अध्याय आणि 14 वचन असं म्हणतं, thanks be unto God which always causes us to triumph in Christ. आणि जो देव आम्हा सर्वदा ख्रिस्ताच्या ठाई जवस्त्वाने नेतो आणि सर्व ठिकाणी आमच्याद्वारे आपल्याविषयी ज्ञानाचा परिमल प्रकट करतो, त्याची स्तुती असो. The verse says which, you know, always causes to triumph. आणि तो नेहमी आपल्याला विजयी असा करतो. You know, like it's sometime when we are in situation, bad and tough time. आणि कधी कधी आपण कठीण आणि अशा अवघड अशा परिस्थितीमध्ये आपण असतो. You know, like it becomes harder to trust the word of God. आणि अशा समयामध्ये देवाच्या वचनावर विश्वास करणं आपल्यासाठी कठीण होऊन And बसतं. when we see the natural situation, आणि जेव्हा नैसर्गिक परिस्थिती आपण पाहतो and it becomes tough to believe God's word. आणि त्यावेळेस देवाच्या वचनावर विश्वास करणं हे आपल्यासाठी कठीण बनतं. But no matter what you're going in this morning पण मला time, सांगू दे की आज सकाळी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तुम्ही असाल, regardless of what you're facing, कोणत्याही गोष्टीला तुम्ही तोंड देत असाल, we have a promise of God देवाचं अभिवचन आपल्या जवळ आहे, which always causes to be a triumph in Christ. That's what God's word says. आणि देवाचं वचन असं म्हणतं की ख्रिस्ताच्या ठाई देवाचं वचन सर्वदा, देवाचं अभिवचन सर्वदा आपल्याला विजयी असं कर. Hallelujah. हालेलुया. My brothers and sisters, माझ्या बंधू भगिनींनो, if you're a lover of God, जर तुम्ही परमेश्वरावर प्रेम करणारे if एक you're व्यक्ती a असाल, child who believes in God's word, जर तुम्ही देवाच्या वचनावर विश्वास करणारा देवाचं लेकरू असाल if you believe in the supreme authority of God, आणि परमेश्वराच्या अलौकिक नियंत्रणावर, अधिकारावर विश्वास करणारे जर तुम्ही व्यक्ती असाल, even when you don't understand what you're going through, आणि जरी तुम्हाला समजत नसेल तुम्ही का त्या परिस्थितीमध्ये but if you आहात, start worshiping and honoring and thanking God, पण जर त्या परिस्थितीमध्ये प्रभूची आराधना, प्रभूला धन्यवाद देणं जर तुम्ही चालू कराल, the book of Romans 8:28 said he will work out everything for good those who are called according to his purpose. आणि रोम 8:28 मध्ये असं म्हटलेलं आहे की परमेश्वराच्या उद्देशाने बोलवलेल्या सर्वांसाठी परमेश्वर सर्व काही त्यांच्या हितासाठी. In the Holy Bible we see many incidents happening. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये अनेक घटनाची नोंद झालेली आपल्याला दिसून येते. One of the unique thing which we find in the Holy Bible, आणि पवित्र शास्त्रामध्ये एक अद्वितीय अशी गोष्ट आपल्याला दिसून येते. you know, the prophecy which God has made and given to you and me, आणि जी भविष्यवाणी परमेश्वराने तुम्हाला आणि मला दिलेली आहे, and the fulfillment of prophecy, there is a gap between both of them. आणि त्या भविष्यवाणी करण्यात येणं आणि भविष्यवाणीची पूर्तता या दोन्हीच्या मध्ये एक अंतर आहे. It's a hard place. आणि ते मधलं अंतर जे आहे ते कठीण समय आहे. It's a between place. आणि त्या दोन्हीच्या मध्ये असणारं अंतर आहे. You know, like when the children of Israel came out of the Egypt, आणि जसे इस्रायलचे लोक त्या मिस्रातून बाहेर आले, but before they could enter the Canaan, the land of blessing, पण त्या आशीर्वादित त्या देशामध्ये, कनान देशामध्ये प्रवेश करण्याच्या आधी, in the between they were attacked by the enemy. They have gone through trials and testings in their life. आणि त्या मध्यभागी ते असताना सैतानाने, शत्रूने त्यांच्यावरती संकट आणि समस्येचा हल्ला केलेला आहे. Joseph had a prophecy or the vision which God has given, a dream which God has put in his spirit. आणि योसेफाला देखील परमेश्वराने एक दृष्टांत दिलं होतं, स्वप्न दिलं होतं, जे प्रभूने त्याच्या आत्म्यामध्ये घातलं होतं. Oh, by this dream and the vision and the palace, there he was going through a between period. आणि हे त्या ठिकाणी दृष्टांत प्राप्त होण्यापासून ते राजवाड्यापर्यंत ह्या दोन्हीच्या मध्ये एक काळ त्या ठिकाणी आहे. He has gone through pit and the prison experience in his life. आणि त्या दोन्हीच्या मध्ये त्या खड्ड्याच्या आणि तुरुंगाच्या अनुभवातून तो गेलेला आहे. You know, like there we see the crucifixion and resurrection
between there is a hard ground where the devil has attacked Jesus आणि Christ. प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी आपल्याला पाहायला मिळतं की वधस्तंभ आणि पुनरुत्थान याच्यामध्ये जे आहे कठीण समय सैतानाने प्रभू येशूवरती हल्ला करण्याचा प्रयत्न In केला. the same way, तशाच प्रकारे between the blessing and the fulfillment and the purpose of God and where you are in the between, devil will try his best to divert you, hinder you, obstruct you, and so on. आणि परमेश्वराने दिलेलं अभिवचन प्रभूचा उद्देश आणि प्रभूची इच्छा तिथपर्यंत आपण पोहोचण्याच्या आधी सैतान अनेक प्रकारे संकट समस्या शंका आणि अनेक गोष्टीद्वारे आपल्याला अडखण करण्याचा प्रयत्न करतो. Somehow he wants you to doubt on God. Somehow he wants to forget the promise what God has given you and me. आणि त्याची इच्छा असते काहीतरी करून तुम्ही प्रभूवर शंका घ्यावी, काहीतरी करून तुम्ही प्रभूपासून दूर तुम्ही जावं, अशी त्याची इच्छा असते. Somehow he will try to make the problem more bigger than God which you have in your life. आणि काहीतरी करून जे परमेश्वराला सोडून तुमची समस्या जी आहे ती परमेश्वरापेक्षा मोठी त्याला करायची असते. Sometime even he can bring a doubt about your calling and the plan of God which you have in your life. आणि कधी कधी जे प्रभूचं उपाचारण तुमच्या जीवनावरती आहे, प्रभूची जी इच्छा तुमच्यासाठी आहे त्याच्यामध्ये तो काहीतरी बिघाड करण्याचा प्रयत्न. Oh my brothers and sisters, I want to encourage you. माझ्या बंधू भगिनींनो, मला तुम्हाला उत्तेजन करू This द्या. between period is a very delicate period. आणि हा मधला काळ जो आहे तो खूप कठीण असा काळ आहे. How you respond will decide what you will experience in your life. आणि तुम्ही कसा प्रतिसाद देता त्याच्यावर अवलंबून आहे की काय अनुभव तुम्ही पुढे घेणार आहात. What you will do is going to result you what you're going to get output of your life. आणि तुम्ही काय त्या ठिकाणी करणार आहात त्याच्याद्वारे समजून येणार की पुढे जाऊन तुमच्या हाती काय येणार आहे. In this between these hard times when you go and I go through in our आणि life. तुम्ही आणि मी आपण या मधल्या काळाच्या कठीण समयातून आपण जात असतो. When we begin to stay true to our God. आणि ज्यावेळेस आपल्या परमेश्वरासोबत सत्य आणि खरं आपण राहू लागतो. In spite of panic and puzzling and though we don't understand, we don't have explanation why we go through. आणि आपण काय या परिस्थितीमधून जात आहोत त्याचं कारण आपल्या जवळ नसतं, स्पष्टीकरण नसतं, त्याविषयी आपल्याला काही देखील समजत नसतं. But yet and when we rely and begin to thank him, when we rely and say, Lord, I thank you, I give you glory. पण तरी सुद्धा जेव्हा प्रभूवरती आपण अवलंबून राहतो आणि प्रभूला म्हणतो, प्रभू मी तुला धन्यवाद देत आहे. When we begin to say, Lord, I trust upon your faithfulness. आणि जेव्हा आपण म्हणतो की परमेश्वरा तुझ्या विश्वासूपणावर मी भरोसा When ठेवतो. we begin to proclaim, I will not die but declare the glory of God. आणि जेव्हा आपण असं घोषित करतो की मी मरणार नाही पण प्रभूचं गौरव मी घोषित करेन. When we begin to declare, I will be triumph in Christ Jesus always. आणि ज्यावेळेस आपण असं घोषित करतो की ख्रिस्त येशू मध्ये मी सर्वदा विजयी असेन. When we begin to confess, no weapon of enemy shall prosper against the servant of God. This is the heritage which God has given to me. आणि जेव्हा आपण घोषित करतो की प्रभूने मला दिलेला हा वारस हक्क आहे आणि शत्रूचं कुठलंही शस्त्र माझ्या विरुद्ध जे उठलेलं आहे ते सफल होणार नाही. When I begin to say the goodness of God, I will see all the days of my life. आणि जेव्हा आपण असं म्हणू लागतो की प्रभूचं चांगुलपण माझ्या संपूर्ण आयुष्यभर माझ्या सोबत असेल. You know, when we begin to trust and depend upon him and honor him and hold the word of God. आणि जेव्हा प्रभूवरती आपण भरोसा करू लागतो, विश्वास करू लागतो, देवानं दिलेलं अभिवचन आपण धरून राहतो. God will use our adversity to make an advancement in our life. आणि परमेश्वर जे आपल्या विरोध परिस्थिती आहे त्याच्यामधून आपली प्रगती तो करू लागतो. You know, your disappointment, God will turn and it will become appointment. That what God will cause. आणि परमेश्वर तुमची निराशा बदलून तुमची नेमणूक परमेश्वर त्या ठिकाणी करेल. Your opposition which you are going through will turn into opportunities in your life. आणि जे तुम्हाला जो विरोध होत आहे तेच बदलून परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये एक संधी तुमच्यासाठी उपलब्ध करेल. There is no pit which is a deeper than the power and the purpose of God. आणि परमेश्वराचं सामर्थ्य आणि उद्देश याच्यापेक्षा कुठलाही खड्डा त्या ठिकाणी खोल नाहीये. There is no fire which is a hotter
want to keep you and to kill you and to destroy you than the purpose of God. आणि प्रभूच्या उद्देशापासून तुम्हाला वंचित करण्यासाठी कुठली आग, त्या आगीमध्ये, कुठल्याही आगीमध्ये तेवढी आग त्याच्यामध्ये नाहीये. There is no such a storm enough to destroy your life. आणि तुमच्या जीवनाचा विनाश करण्यासाठी कुठल्याही गोष्टीमध्ये तेवढं सामर्थ्य नाहीये. There is no chain to bind you and to keep you there as an obstacle that does not have a power. आणि कुठल्याही साखळदंडामध्ये, कुठल्याही अडखळणामध्ये ते सामर्थ्य नाही की तुम्हाला आहे तिथंच बांधून ठेवण्यासाठी. Nothing can stop you, nothing can hold you back, my brothers and sisters. माझ्या बंधूंनी मला सांगू द्या, कुठलीही गोष्ट तुम्हाला थांबवू शकत नाही, कुठलीही गोष्ट तुम्हाला बांधून ठेवू शकत नाही. You were created for the victory. तुम्हाला विजयासाठीच निर्माण केले गेलेलं आहे. You were made to be win. आणि तुम्हाला विजयी होण्यासाठीच बनवलेलं आहे. You know, in Adam we all are losers. आणि आदामामध्ये आपण सगळे पराजित आहोत. But in Christ Jesus we are born to be winner. पण ख्रिस्त येशू मध्ये विजयी होण्यासाठी आपण बांधील आहोत. So every plan, which purpose which God has planned through your life and my life is going to come to pass in our life. आणि जो प्रत्येक उद्देश आणि योजना प्रभूने तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी करून ठेवलेली आहे, तो नक्कीच आपल्या जीवनामध्ये पूर्ण होणार आहे. Promise of God is yes and amen, the Bible says. बायबल असं म्हणतं, परमेश्वराची अभिवचनं होय आणि आमेन अशी आहे. Number 23 verse 19 says God is not a man to lie. आणि 23वा अध्याय 19 वचन असं म्हणतं, परमेश्वर काय मनुष्य नव्हे की तो खोटं बोलावा. Book of Isaiah 55 verse 11 says what the word which is proceed out of the mouth of God unless it is accomplished it will not come in written in vain, the Bible says. आणि बायबल असं म्हणतं, यशाया 55वा अध्याय 11 वचनामध्ये बायबल असं म्हणतं की परमेश्वराच्या मुखातून निघलेला प्रत्येक शब्द त्याचं कार्य पूर्ण केल्याशिवाय तो परत येणार नाही. Failure does not mean that everything is over and finished in our life. आणि अपयश याचा अर्थ असा नाही की आपल्या जीवनामध्ये आता सगळं संपलं. Because we have fallen in some small sin here and then does not mean God has forsaken you and me. आणि आपण इथं तिथं कुठेतरी लहान लहान पापामध्ये पडतो, याचा अर्थ असा नाही की प्रभूने आपला त्याग केलेला आहे. Righteous may fall 7 times but God will rise him, that's what God says. आणि परमेश्वर असं म्हणतो, नीतिमान 7 वेळेला पडेल पण परमेश्वर त्याला पुन्हा उभं करेल. His mercy is new every morning. त्याची दया रोज सकाळी आपल्यासाठी नवी अशी I आहे. want to encourage you, my brothers and sisters. माझ्या बंधू भगिनींनो, मला तुम्हाला उत्तेजन करू द्या. What the book of Philippians chapter 1 verse 6 says. आणि फिलिप्पियस पत्र 1 अध्याय आणि 6वं वचन काय म्हणतं? Be confident of very thing that he which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. वचन असं म्हणतं, ज्याने तुमच्या ठाई चांगले काम आरंभिले तो ते येशू ख्रिस्ताच्या दिवसापर्यंत सिद्धीस नेईल, हा मला भरोसा आहे. And we need to say amen for this word. आणि या वचनासाठी आपण आमेन म्हणूया. God is going to accomplish his work. परमेश्वर त्याचं कार्य नक्कीच पूर्ण करेल. Why Satan many times we think why it is attacking me? आणि आपण असं विचार करतो, सैतान अनेक वेळेला का बरं माझ्यावर हल्ला करत आहे? Because when Satan look to you and me, कारण जेव्हा सैतान तुमच्याकडे आणि माझ्याकडे पाहतो, he sees the purpose of God. तुमच्याकडे पाहत असताना देवाचा उद्देश त्याला दिसतो. So he want to attack you and me. म्हणून त्याला तुमच्यावर आणि माझ्यावर हल्ला करायचा असतो. And that's the reason he's trying to hinder you and me. आणि म्हणूनच तो तुम्हाला आणि मला अडखण करण्याचा प्रयत्न Because करतो. he knew that you are and I are chosen child of God. कारण त्याला ठाऊक आहे की तुम्ही आणि मी प्रभूने निवडलेली त्याची लेकरं And आहोत. he's afraid about our future. He's afraid about what is going to happen in our life. आणि आपल्या भविष्याविषयी किंवा आपल्या जीवनामध्ये पुढे काय परमेश्वर करणार आहे ते पाहून त्याला तो भयभीत होत असतो. You know, Moses was a small boy. आणि पहा, मोशे लहान मुलगा होता, But Pharaoh wanted to kill him. पण फारोला त्याला ठार करायचं He होतं. has not done a single miracle. आणि एक चमत्कार देखील अजून त्याने केला He has नव्हता. not done any harm. कुणाला इजा त्याने केली नव्हती. But yet Pharaoh wanted to destroy him. पण तरी देखील फारोला त्याचा नाश करायचा होता. Why? का? Pharaoh was not afraid because of this small baby. कारण या लहान बालकाला बघून फारो घाबरला नव्हता, But he was afraid who he is going to become. पण तो पुढे जाऊन काय होणार आहे ते विचार करून तो घाबरला. Herod tried to kill baby
baby Jesus. आणि हेरोदानं काय केलं, ते लहान बालक येशूला ठार करण्याचा Oh, प्रयत्न केला. Jesus even did not perform any miracle. आणि येशूने तेव्हा तर काही चमत्कार पण केला नव्हता, No preaching. आणि कुठला प्रचार केला नव्हता, No demonstrating power. आणि कुठलंही सामर्थ्य त्याने दाखवलं But नव्हतं. yet Herod was against this child. पण तरी देखील हेरोद या बालकाच्या विरुद्ध होता. Because why? They were afraid of who Jesus is going to be. कारण तो कोणत्या गोष्टीला घाबरला होता, येशू पुढे काय होणार आहे त्यासाठी तो घाबरला होता. Today devil is afraid of you and me. आज सैतान तुम्हाला आणि मला घाबरत आहे. He knew who you are. त्याला माहिती आहे तुम्ही कोण आहात, What you're going to become. तुम्ही कोण होणार आहात, What's your destiny? तुमचं भविष्य काय What's आहे, the purpose of God in your life? तुमच्या जीवनात देवाचा उद्देश काय आहे. He want to stop you and me. आणि सैतानाला तुम्हाला आणि मला थांबवायचं आहे. But this morning I want to encourage you. पण आज सकाळी मला तुम्हाला उत्तेजन करू द्या. Nothing can stop the purpose of God. देवाचा उद्देशाला कुठलीच गोष्ट थांबवू शकत नाही. Your destiny is greater than your disaster. आणि तुमच्या विनाशापेक्षा तुमचं भविष्य महान So आहे. my brothers and sisters, trust in the Lord आणि and keep on following Him. आणि म्हणून माझ्या बंधू भगिनींनो, परमेश्वरावर भरोसा ठेवा आणि त्याचंच अनुकरण करत Come राहा. on, rise and shine. The glory of the Lord has come. उठा आणि चमका, प्रभूचं गौरव आपल्यावरती येत May आहे. God bless you. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित Shall करो. we pray and close this time? आपण प्रार्थना करूया आणि इथं थांबूया. Father, I pray in Jesus' name. प्रभू देवा, येशूच्या नावात मी प्रार्थना I don't करतो. know to whom you're ministering, Lord. प्रभू, मला माहित नाही की या क्षणाला कोणाशी तू सेवा But कार्य करत I आहे, speak the spirit of resurrection. पण पुनरुत्थानाचा आत्मा मी घोषणा I करतो. pray to rise your children in the name of Jesus. मी प्रार्थना करतो, येशूच्या नावामध्ये तुझ्या लेकरांना उजाग कर. And Lord, I pray there be upliftment of the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्म्याची जागरूकता त्यांच्यामध्ये येऊ And दे. Lord, I pray they speak a revival and motivation and a fresh, Lord, anointing of the Lord to manifest. प्रभू, मी प्रार्थना करतो की परमेश्वराचं नवीन प्रकटीकरण, नवीन अभिषेक आणि संजीवन येशूच्या नावात मी घोषणा करतो. All the shackle of devil be broken in Jesus' name. आणि सर्व सैतानाचं साखळदंड येशूच्या नावामध्ये तुटलं जाऊ दे. And I speak your victory, Lord. आणि प्रभू, तुझा विजय मी घोषणा करतो. Thank you, Father, for listening. धन्यवाद प्रभू, ही प्रार्थना ऐकल्याबद्दल. I speak your joy, your peace, your victory to every child of God. आणि प्रत्येक देवाच्या लेकराच्या जीवनामध्ये तुझा विजय, तुझी शांती, तुझा आनंद मी घोषणा करतो. Oh God, we thank you, Lord. आणि प्रभू, मी तुला धन्यवाद देतो. And Lord, soon you give us a grace, Father, that as the body of Christ, we may come together to honor you, to glorify your name. आणि प्रभू, आम्हाला लवकर तू कृपा दे, जेणेकरून ख्रिस्ताचं शरीर म्हणून पुन्हा एकदा एकत्र येऊन तुझी आराधना आणि भक्ती आम्ही करा. If anyone is suffering in their life, जर कोणी त्यांच्या जीवनामध्ये कोणत्या समस्येमध्ये असतील, let your Holy Spirit touch them, Lord. प्रभू, तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे त्यांना स्पर्श If कर. anyone is scared and worried about their life, जर कोणाला त्यांच्या जीवनाविषयी चिंता आणि भीती वाटत असेल, Lord, strengthen them with your word. प्रभू, तुझ्या वचनाद्वारे त्यांना तू शक्ती प्रदान कर. Thank you, Jesus, for listening. our धन्यवाद येशू, आमची प्रार्थना ऐकल्याबद्दल. prayer. In Jesus' name we pray. प्रभू येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो. Can we say amen? आमेन. Thank you very much. God bless you. आभारी आहे, परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करो.